குஸ்காவிலிருந்து ரயில் அல்லது இன்கா பாதையில் நடைப்பயணம் மூலமாக பார்வையாளர் மச்சு பிச்சுவை அடையலாம் அப்படின்னு அவர் எனக்கு அனுப்பியிருக்காரு. அவர் தமிழ் லாக்கி குரு யூடியூப் சேனல், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, திரு ஆனந்தன் ராமசாமி அவர்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் லக்கி குருவில் மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மிக அற்புதமான ஒரு காணொளி. ஆமாங்க, பண்டைய தமிழர்களுடைய புலம்பெயர்வு தேசமாக இருக்கிற தென் அமெரிக்க தேசத்தின் ஒரு அழகான நாடு ஆண்டி மலைத்தொடர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டிஸ் ஹில்ஸ், அந்த பகுதியில் இருக்கிற பெரு நாடு. பெரு நாட்டுக்கு நம்முடைய உலகெங்கிலும் பசுமை வழிக்காக பயணிக்கக்கூடிய மலேசிய தமிழர் கதிரவன் சுப்பராயன் அவர்களுடைய இந்த பயணப்பாதையில் அவர்கள் பெரு நாட்டில் இருக்கின்ற சிகரங்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த மச்சு பிச்சு என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தின் மிக அதிசயமான ஒரு பண்டைய தமிழர்களுடைய புலம்பெயர்வாய் இன்றும் நினைவு கூறக்கூடிய அந்த அற்புதமான இடத்தை நோக்கி நாமும் நகர்கிறோம். அவருடைய பயணப்பாதையில் அவர்கள் பதிவு செய்த அந்த காணொலியினுடைய காட்சிகளை முழுமையாக பார்த்து கண்டுகளியுங்கள். தொடர்ச்சியாக 16ஆம் தேதி 9ஆம் மாதம் 24 எல்லோருக்கும் மலேசிய தின வாழ்த்துக்கள். இப்போ நான் மச்சு பிச்சு போகிறதுக்காக லைனில் நிற்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, நேற்று மாதிரி கூட்டம். ஒரு நாளைக்கு 5000 பேர் தான் அனுமதிக்கிறது. எனக்கு இன்றைக்கி காலையில் 7:30 மணிக்கு இப்போ 7:6 நிற்கிறாங்க. Marketplace, más barato. Sí, 100 lucas. Lo que me está caro. 250. This here or here? ரெயின் கூட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா சரியான படம் இருக்குது. நல்லா லேசாக இருக்குது. பனிமூட்டமாக இருக்குது. பதினாறாம் தேதி 9ஆம் மாதம் 24 மணி வந்துட்டு 8:15. மேலே வந்துட்டோம். ஆனால் சரியான படம் எடுக்க முடியல. விடிகாலையில் 3 மணிலேருந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால பார்வைகள் கிடைக்கல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கிது. நான் மச்சு பூச்சி这就是那个网上那个照片。你还没到那角度呢，这应该不是那个角度，对。 Hari ini 16 hari bulan 9 24 waktu sekarang 8 suku pagi. Kini berada di Machu Picchu, tempat yang sejarah di Peru, Machu Picchu. Tapi sejak pukul 3 pagi sampai sekarang hujan tak berhenti. So dia punya apa panggil tu, snow, macam snow, bukan snow, dia punya haze, macam salji dia menyelubungi awan. So tak dapat ambil gambaran yang jelas. Kan lambai lah. Hujan. Morning since 3 a.m. until now it's raining. So the video and photos not clear because of haze. No haze out to say. Something like
snowy. Hari ini 16 hari bulan 9.24 waktu sekarang tepat 11 pagi. Sejak pagi sampai sekarang macam inilah keadaan cloudy ataupun mendung, dan visual ataupun pemandangan ini kurang jelas. Saya ambil daripada Machu Picchu, Peru, satu tempat pelancongan termasyhur di dunia. So saya ambil ini tak jelas sebab apa sejak pagi sampai sekarang cloudy, putih cloudy dan hujan. Ramai kecewa. Tapi nasibnya hujan dah berhenti. Since morning until now cloudy, but slightly getting better. Machu Picchu, Peru, 16 September 24, 11:10 a.m. Today rain started 3 o'clock in the morning. Oh, where are we going? Machu Picchu. Pat, ask him, do we have a flag? We have the region flag. At the hotel. Oh, hang on, did I put it in this one? I brought it over, I think it's in the other bag, at the hotel. இதெல்லாம் அந்த காலத்துல உள்ள வீடுங்கள், கூரல்ல. ஸ்பானிஷ்காரங்க வரும்போது எல்லாம் உடைச்சிட்டாங்களாம். Ay, ¿por qué me has anotado?
La verdad nunca he escuchado. Tengo hermanos que trabajan. No hacen nada. Nada. Y alguien Machu Picchu, Peru. Hujan tak berhenti. Renyai-renyai. Machu Picchu, saya dah sentuh dah. Machu Picchu. Cantik dia orang susunan batu ni. More work here. More work here. Great Wall of China. Taj Mahal. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஆள் குறைஞ்ச பாடு இல்லை. இன்னும் ஆள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் கடைசி பஸ்ஸு கீழே இருந்து 3 மணிக்கு. It's a bus route to Machu Picchu. ¿Dónde están los demás? Nosotros cuando veníamos subiendo yo dije no, estoy muy seguro. Wow, okay, thank you. Yeah, what's that? Sekarang tengok view ni. Nak turun pula sekarang daripada Machu Picchu pergi ke Agua Clanandes. Tengok panjang dia. Lebih daripada 1 kilometer. Hujan pula pasal tu orang semua cepat turun. Tak boleh tengok, semua cuaca mendung. Kelihatan tak jelas. Tengok. Saya pun sekarang beratur ni. Tak tahu berapa lama. எல்லாரும் வந்து பஸ்ஸுக்காக நிற்கிறாங்க. 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நிற்கிறாங்க. இன்னும் பின்னால் நான் 1 மணிக்கு வந்தேன். மணி 1:20. இன்னும் பின்னால் ஆள் அவ்வளோ நீட்டுக்கு நிற்குது. I waited for the bus 1 hour 30 minutes. Exactly 1 hour 30 minutes.
Then I get in the bus. Now the bus going down Machu Picchu to the Aguas Calientes. See the people are lined up. Pasando Fuente Piedra rumbo a base 3. People all line up for getting a bus. வணக்கம். இன்னைக்கு தேதி 16ஆம் தேதி 9ஆம் மாதம் 24. இந்த மச்சு பிச்சு பற்றி அவர் உயர் திரு ஆனந்தன் ராமசாமி தமிழ் லக்கி குரு யூடியூப் சேனல் கோயம்புத்தூர் அவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். அதை பற்றி அவர் பேர் உயர் திரு ஆனந்தன் ராமசாமி. மச்சு பிச்சு என்பது 11ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இன்கா கோட்டையாகும். இது தெற்கு பெருவின் கிழக்கு காஸ்ட்ராவில் 2430 மீட்டர், அதாவது 7970 அடி உயரத்தில் மலைமுகட்டில் அமைந்துள்ளது. லாஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் இன்காஸ் என்று அடிக்கடி குறிப்பிடுவாங்க. இது இன்கா பேரரசின் மிகவும் பழக்கமான சின்னமாகும். மச்சு பிச்சு என்ற முக்கிய குறிப்புகள் இங்கே இருப்பிடம் குஸ்கோவில் இருந்து குஸ்கோல் தான், அங்கே தான் நான் என்னுடைய பரமேஸ்வரை வச்சுருக்கிறேன். குஸ்கோலேருந்து வடமேற்கு 80 கிலோமீட்டர் அல்லது 50 மைல் தொலைவில் உள்ள புனித பள்ளத்தாக்கு மேலே உள்ள உருபாம்பா மாகாணத்தில் உள்ள பிச்சு பிச்சு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பதினெண்டாம் நூற்றாண்டில் இன்கா பேரரசால் கட்டப்பட்டது. இது இன்கா பேரரசின் உயரத்தில் இருந்த மிக அற்புதமாக நகர்ப்புற உருவமாக இருக்கலாம். 16ஆம் நூற்றாண்டில் இன்கா பேரரசு ஸ்பானியோல் அவர்களால் கைப்பற்றப்பட்ட போது அது பிறகு அது கைவிடப்பட்டது அப்படின்னு அவர் அனுப்பியிருக்காரு. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியத்துவம் என்னென்னா, மச்சு பிச்சு தென் அமெரிக்காவின் மிக முக்கிய தொழில்பொருள் தலங்களில் ஒன்றாக, லத்தீன் அமெரிக்கா அதிகம் பார்வையிட்ட சுற்றுத்தலங்களில் ஒன்றாகும். மேலும் பெருவில் அதிகம் பார்வையிட்ட இடமாகும். என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குன்னா, கோட்டையில் சூரியன் கோயில், இண்டிசுவானா கல் மற்றும் ஹைனா பிச்சி மலை உள்ளிட்ட ஏராளமான கட்டமைப்பு மற்றும் மொட்டை மாடிகள் உள்ளன. உஸ்காவிலிருந்து ரயில் அல்லது இன்கா பாதையில் நடைப்பயணம் மூலமாக பார்வையாளர் மச்சு பிச்சுவை அடையலாம் அப்படின்னு அவர் எனக்கு அனுப்பியிருக்காரு. அவர் தமிழ் லக்கி குரு யூடியூப் சேனல் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு திரு ஆனந்தன் ராமசாமி அவர்கள். Salam sejahtera. Hari ini 16 hari bulan 9 24. Ini saya ingin jelaskan sikit pasal Machu Picchu. Ini kawan saya daripada Tamil Laki Guru YouTube channel Coimbatore, India ataupun India Selatan, Tamil Nadu. Encik Anandan Ramasamy memberitahu Machu Picchu adalah kubur insa abad yang ke-15 terletak di Cordillera Timur di selatan Peru di atas rabung gunung pada ketinggian 2430 meter ataupun 7970 kaki tinggi dia, selalu dirujuk sebagai kota Inka yang hilang. Ini adalah ikon yang paling biasa di
Empire Inca. Berikut adalah beberapa perkara penting untuk Machu Picchu. Lokasi terletak di daerah Machu Picchu dalam wilayah Urumamba di atas lembah suci iaitu 80 km ataupun 50 mil barat Laut Cusco. Sejarah dibina ini abad ke-15 oleh Empire Inca dan mungkin merupakan penciptaan bandar yang paling menakjubkan oleh Empire Inca pada mulanya. Dia telah ditinggalkan apabila Empire Inca ditakluk oleh seorang Spanyol abad ke-16. Kepentingan ialah Machu Picchu adalah satu tapak arkeologi yang paling penting di Amerika Selatan. Salah satu tarikan pelancong yang paling banyak kunjungi di Amerika Selatan ataupun Amerika Latin dan yang paling banyak dikunjungi di Peru. Ciri-ciri dia ialah kubu ini mempunyai pelbagai struktur atas tanah termasuk kuil matahari, batu Intanana dan gunung Haina Picchu. Pelawat boleh sampai ke Machu Picchu dengan kereta api dan Cusco atau dengan menaiki Inca Trail ataupun kereta api. Inilah yang ditulis oleh Encik Ananda Ramasamy, Tamil Lucky Guru YouTube channel Coimbatore, தமிழ்நாடு. இந்த அற்புதமான வரலாற்று பயணத்தை தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்கும் இந்த கதிரவன் சுப்புராயன் அவர்கள் யார்? பண்டைய இந்தியாவினுடைய வளமிக்க ஒரு காலத்தில் போர்ச்சுகீசியர்களால் ஆளுமை செய்யப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் கரும்பு தோட்ட விவசாயங்கள் மற்றும் ரப்பர் தோட்ட விவசாயங்களுக்காக இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பல ஆயிரம் தமிழர்கள், வேளாண் விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் ஒவ்வொரு தீவுகளிலும் இறக்கிவிடப்பட்டார்கள். அப்படி இறக்கிவிடப்பட்டதில் மலேசிய தேசத்திற்கு கடத்தப்பட்ட தமிழர்களில் முக்கியமான வம்சாவளிகளில் வளர்ந்தவர் சுப்பராயன் ஐயா அவர்கள். அவருடைய புதல்வர் தான் கதிரவன் ஐயா அவர்கள். தற்போது அவர்கள் 60 ஆண்டுகளை கடந்து மலேசிய அரசாங்கத்தினுடைய மின்சாரத்துறையில் பணியாற்றி அதிலிருந்து ஓய்வு பெற்று குழந்தைகளுக்கெல்லாம் திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டு பிறகு அங்கிருந்து தன்னுடைய BMW பைக் வழியாக அவர் ஆஸ்திரேலியா, ஆசியா நாடுகள் மற்றும் அரேபிய நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள் வழியாக யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலாந்து வந்து அடைந்து பிறகு அங்கிருந்து விமானம் வழியாக கனடா வந்து கனடாவில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கின்ற மாகாணங்களில் பயணித்து அங்கெல்லாம் மரங்களை நட்டு பிறகு அங்கிருந்து அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவிலிருந்து மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் அதிலிருந்து கீழே இறங்கி தென் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற கரிபியன் தீவுகள் என்று சொல்லக்கூடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ், ட்ரினிடாட் டொபேகோ, அதற்கு முன்பே கொலம்பியா, வெனின்சுலா, அதை தாண்டி குயானா, சுரினாம், பிரெஞ்சு குயானா, பிரேசிலுக்கு பிறகு அர்ஜென்டினாவிலிருந்து பராகுவே, உருகுவே, பிறகு அங்கிருந்து பொலிவியாவிலிருந்து தற்போது பேரு நாட்டில் இருக்கின்ற பண்டைய தமிழர்களுடைய புலம்பெயர்வில் உருவாகியிருக்கிற இன்கா பேரரசனுடைய அந்த அற்புதமான ஒரு பகுதி ஆண்டிமலை தொடரில் இருக்கின்ற அந்த மச்சு பிச்சு என்று சொல்லக்கூடிய பண்டைய கால மக்களினுடைய குடியிருப்பு பகுதியினை பார்வையிடுவதற்காக குஸ்கோ என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்று பெருமை மிகுந்த நகரத்திலிருந்து பயணித்திருக்கிறார். கதிரவன் சுப்பராயன் ஐயா அவர்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எழுச்சிமிகு நாயகனாக, ஒரு உத்வேகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெருமகனாக திகழ்வது வரலாற்று சாதனையாக இருக்கிறது. உலகம் பசுமை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மாமனிதர் மலேசியா கோலாலம்பூரிலிருந்து புறப்பட்டு 2 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டன. குடும்பத்தை விட்டு அவர்கள் நீண்ட தூர பயணமாக இந்த சாதனை பயணத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்திற்கும் மிக பெருமையான ஒரு விஷயமாக கருதுகிறோம். அதற்கு நம்முடைய தமிழ் லக்கி குரு சேனல் வழியாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை அவருக்கும் அவரை அனுப்பி வைத்திருக்கிற அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் மற்றும் அவருடைய மனைவி, மக்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பரிசுகளாக நம்முடைய இந்த வலையொலி வழியாக அவர்களுக்கு காணிக்கையாக்குவோம். உண்மையிலேயே வரலாறுகள், சரித்திரங்கள், எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட பல்வேறு சாதனைகள் இருந்தாலும் இந்த 2024ஆம் ஆண்டு
இந்த வாழ்வியலில் நாம் சந்தித்த மனிதர்கள் எத்தனையோ ஆற்றல் மிகுந்த மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இருசக்கர வாகனத்தில் ஒரு BMW பைக்கை வாங்கி கொண்டு அவர் இத்தனை நாடுகள் கடந்து கலாச்சார ரீதியாக, பண்பாடு ரீதியாக, மக்களினுடைய வாழ்வியல் ரீதியான அத்தனை தகவல்களையும் உள்வாங்கி கொண்டு அவர் பயணிக்கின்ற இந்த மிகப்பெரிய ஒரு பயணப்பாதை மிகவும் நுட்பமானதாக திகழ்கிறது. பெருநாடு இன்கா பேரரசு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேரரசு சூரிய வழிபாட்டு முறையை கொண்டவர்கள். தமிழர்களுடைய நாகரிகத்தை ஒத்த வரிசைப்படி அமைந்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நாகரிக மரபை கொண்டவர்கள். இப்படிப்பட்ட இந்த இன்கா பேரரசனுடைய அந்த ஆண்டி மலைத்தொடரில் அமைந்திருக்கின்ற அழகான அந்த குடியிருப்பு பகுதி இன்றைக்கும் ஒரு தொல்லியல் துறை ஆய்வுகளால் போற்றி பாதுகாக்கப்படுகின்றன. யுனெஸ்கோவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான இடமாக இந்த பெருநாட்டில் இருக்கின்ற மச்சு பிச்சு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வரலாற்று பின்னணி கொண்ட பகுதி திகழ்கிறது. இப்படிப்பட்ட பல்வேறு விதமான ஆய்வுகளை நடத்துவதற்காக நாமும் நிறைய பயணங்களை செய்திருக்கிறோம். அதே போல் பெருநாட்டில் இருக்கின்ற இன்னொரு அதிசயத்தை நோக்கி அவர் நகரப்போகிறார். இன்னும் 3 நாட்களுக்குள் நாஸ்கா கோடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய மிகவும் அபூர்வமான பண்டைய கால மனிதர்கள் வாழ்ந்து அவர்களால் வரையப்பட்ட ஒரு பெரிய பாலைவன பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த நாஸ்கா கோடுகளையும் அவர் காணவிருக்கிறார். இந்த பயண பாதைகள் நிச்சயம் அவருக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்கட்டும். தமிழ் லக்கி குரு இதற்காக நிச்சயம் அவருக்கு பாராட்டு மழை தெரிவிக்கிறது. ஒவ்வொரு தேசத்திற்குள்ளும் ஒரு தமிழன் தைரியமாக பயணிக்கிறான். அந்த தமிழனுடைய அந்த ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. நிச்சயமாகவே நாம் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக கருதுகிறோம். தொடர்ந்து தமிழ் லக்கி குரு சேனலை பாருங்கள். தமிழ் 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 லக்கி குரு, தமிழ் 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 லக்கி குரு. தாயே முதல் தமிழே, தரணியின் முதல் மொழியே. தாயே முதல் தமிழே, தரணியின் முதல் மொழியே. ஆதி தமிழன் நடந்த தடங்களை ஜோதி தமிழில் அடையாளம் கண்டு உயிர்மை வழி எனும் எழுத்து மொழி ஆசானை கேட்கும் சொதி வெளி வழி. உங்கள் உலகிற்கு ஒரு தந்த தமிழ், எங்கள் தாய்க்கு கரு தந்த தமிழ், தங்கள் வாழ்வுக்கு திரு தந்த தமிழ். உலகில் உள்ள அத்தனை பேரை மகிழ்விக்க வரும் தமிழ். எங்கள் தமிழ் மொழி, எங்கள் தமிழ் வழி, எங்கள் தமிழ் வழி. தமிழ் 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 லக்கி குரு, தமிழ் 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 லக்கி குரு, தமிழ் 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 லக்கி குரு.